Hello everyone, it's Lex and Tim here. We are happy to present our next webinar. Today we will talk about AI-based code quality coverage tool with Coda and CTC++. Overview of the topic will consist of following three sections. First one is Introduction to Coda, an AI-based code improvement tool by Mirgan Gambat. Next one is Coverage Analysis using Coda Cover and Git-on by Chalim. Last one is Introduction to the features of CTC++, a coverage tool by Yonsung. No further ado, let's dive deep into our webinar. My name is Mirgan. I'm here to introduce you to Coda, an AI-based code quality improvement tool. So what is Coda? It's AI tool to improve your code quality in software. It helps you to automate and enhance code quality check process. It helps company to increase productivity and reduce cost. It enhances reliability and maintainability in every aspect of development process. Uh, Coda has following three main products. First one is CodaGen, AI-powered code generation tool. Second one is CodaMerge, AI-assisted code merging and conflict resolution tool. Third one is CodaCover, AI-driven test coverage and optimization tool. First one, what is CodaGen? It's context-aware code suggestion tool, supports multiple programming languages, integrates with popular IDEs such as Visual Code and JetBrains. Using CodaGen helps you to develop faster, reduce manual effort in writing boilerplate code, and improve code consistency. It supports easy-to-use commands, and you can choose which AI model to use. They have ChatGPT 4o, Quality 3.7, Sonnet, and even DeepSeek. Next product is CodaMerge. So what is CodaMerge? It's AI-driven version control systems conflict resolving tool. So it's real-time collaboration. So you can fast and effort-free merge your branches, enhance team collaboration. It helps companies to reduce downtime during integration. So how it works? It works via PR agent, which is hosted AI agent that freely integrates with any version control system such as GitHub, GitLab, Gitbucket, or even Git-on. In your merge section, you can fire any kind of PR comments and task AI to resolve conflicts in merging branches. Next product is CodaCover. So what is CodaCover? It's AI-based automated test case generation and coverage analysis and reporting tool. It supports unit test, integration test, and regression test. Using CodaCover, you can improve your code reliability and make your development cycle faster. So I have prepared some demonstration. So let's see my demonstration cases. For the first demonstration, I will show how CodaGen works. Here is the CodaGen extension. Let's give it the task of creating a function to calculate the factorial of a number in Python. So it's currently generating code. You can click create file to create it. It will automatically generate it here. As you can see, there is two options on the function definition. Using this option, you can fire explanation or improve your code. Second option is for testing. Using this, you can generate your test cases. Right now, it's generating test cases. At the moment, it has created two test cases. If you want to add some edge cases, you can do it here. At the moment, it's calculating additional test cases. By clicking generate test, you can add it on the bottom of the two cases.
Now it's three cases, and you can run all tests by clicking here. It has passed all three cases. Also, you can save your cases as a file. Let's save it. Also, you can run your test by command line. It has passed all three cases. So CodaGen is easy to use AI chat. So you can use it freely. You can give it another different tasks. Also, it can generate tests for you. For the second demonstration, I have prepared to show Coda Merge how Coda Merge actually works. I have created simple Python project. Right now it has two branches. First one is main, second one is feature. At the moment, I'm in the feature branch. Goal is to add new feature to the feature branch and then Coda Merge to resolve the merging process feature to main branch. Let's add new feature. Okay, new feature is added. Let's add it into branch. Let's check it first. Right now I'm pushing the feature. Okay, it's pushed. Let's check out the repo. So here's the repo. Feature had recently pushed 8 seconds ago. So let's compare and pull request. Let's create pull request. As you can see, there's PR agent appeared on the comment section. So let's check it. How to use PR agent. Let's get some help from PR agent. It has created tools for me. So in order to use those tools, I can press run here. It will run on the bottom. Now it's generating descriptions for my repo. Let's copy walkthrough table to file change tab. It has created analyzation table. Let's try analyzation of the changes. It created analysis of my code. Now you can run. Now you can use your analysis to create tests or improve your code. Maybe write some documents for the changes. It's creating test cases. It has created 3 test cases. Last one is edge case. Let's try improving your code.
So here's the suggestions of improvement. If you consider merging the branches, if you think it's let's say you are finished collaborating with Coda merge, you can finish it by merge pull request. It's now merged. So you can use Coda merge on any version control system, including GitHub, GitLab, and even our Giton. You can use it here. That was my demonstration. Thank you for watching. Let's continue our webinar with Chelem. 네, 안녕하세요. 코드 커버 데모에 대한 세션을 진행할 슬랙슨의 허채림입니다. 먼저 이번 세션은 다음과 같은 순서로 진행됩니다. 첫 번째로 코드 커버에 대한 소개와 현재 어떤 언어와 환경을 지원하는지 알아보도록 하겠습니다. 이후 설치 및 사용 방법을 설명하고 실제 프로젝트에 적용하는 방법을 소개해드리겠습니다. 다음으로는 기존과 코드 커버를 활용한 데모 시연을 보여드리도록 하겠습니다. 마지막으로 앞으로 코드 커버의 향후 로드맵을 공유하여 추가될 기능과 발전 방향에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 코드 커버는 AI 기반으로 테스트 수트를 만들고 테스트 커버리지를 분석하고 보완하는 에이전트입니다. 기존 테스트 범위를 분석하고 추가 테스트를 생성하여 높은 품질과 의미 있는 테스트 케이스를 보장하는 동시에 커버리지도 개선합니다. 코드 커버를 활용하면 개발자가 놓칠 수 있는 테스트 케이스를 자동으로 생성하여 개발자와 팀은 일관된 테스트 프랙티스와 포괄적이고 효율적인 테스트를 보장하며 코드의 품질을 향상시킬 수 있습니다. 코드 커버는 이미 몇몇 오픈소스에서 실제 적용 가능성을 증명하기도 했는데요. 허깅 페이스의 파이토치 이미지 모델스에서 코드 커버를 통해 생성한 테스트 코드들이 머지되었습니다. 또한 페이스북의 프로펫, 마이크로소프트의 오넥스 스크립트의 레포에서도 코드 커버를 통해 생성한 테스트 코드들을 플리캐스트로 생성하는 등 적용 가능성을 증명했습니다. 코드 커버는 현재 파이썬, 고, 자바, 자바스크립트 등 다양한 언어들을 지원하고 있는데요. 지원하는 언어 중에서 파이썬 프로젝트에 한해서는 제한된 기간 동안은 코드 커버를 무료로 사용이 가능합니다. 그리고 코드 커버 사용 시 사용자가 원하는 LLM이 있다면 라이트 LLM을 사용해서 해당 LLM의 API 키를 등록해서 사용하실 수 있습니다. 코드 커버를 사용하는 방법으로는 CLI를 통해 로컬에서 사용하시거나 GitHub 액션에 통합하여 사용하는 방법이 있습니다. 먼저 코드 커버를 GitHub 액션에 통합하여 CI 파이프라인에서 테스트 커버리지를 자동으로 향상시키는 방법을 설명드리겠습니다. 설정하고자 하는 레포의 GitHub 워크플로우 디렉토리에 새로운 야물 파일을 생성하고 파일의 내용을 작성해줍니다. 작성한 다음에는 이제 필요한 LLM의 API 키를 GitHub 레포 설정에 등록해 주시고 마지막으로 설정한 워크플로우 트리거 이벤트를 통해 코드 커버를 실행시켜 주시면 됩니다. 실제 GitHub 액션으로 실행한 코드 커버의 결과 화면인데요. 코드 커버 결과에 따라서 플리캐스트가 생성이 되고 향상된 커버리지를 플리캐스트의 디스크립션에서 확인하실 수 있습니다. GitHub 워크플로우로는 특정 브랜치가 업데이트되거나 플리캐스트가 생성되는 등 트리거 이벤트를 설정해서 지속적이고 안정적으로 커버리지를 향상시킬 수 있다는 장점이 있습니다. 다음으로는 CLI를 통해 로컬에서 사용하시는 방법에 대해 설명드리겠습니다. 파이썬 프로젝트에서 실행하는 경우에 대해 설명드리겠습니다. 코드 커버 실행에 필요한 패키지나 라이브러리를 설치하고 환경 변수를 설정해 줍니다.
코드 커버를 설치해 주시는데 PIP로 설치하시거나 아니면 시스템에 맞는 바이너리를 다운로드하여 사용해 주시면 됩니다. 설치가 완료된 후에 코드 커버를 실행하실 수 있습니다. 코드 커버 실행 명령어에는 다양한 옵션들이 있는데요. 그 명령어 옵션들 중 소스 파일 패스와 테스트 파일 패스, 그리고 코드 커버리지 리포트 패스, 테스트 커맨드, 이 4가지의 옵션은 필수 옵션이므로 그 4가지는 필수로 설정을 해주시고 나머지 옵션들은 원하시는 명령에 따라서 사용해 주시면 될 것 같습니다. 명령어 구성을 완료하고 코드 커버를 실행하면 레포트들이 생성이 되는데요. 첫 번째로 생성되는 레포트는 테스트 리절트 HTML 파일입니다. 해당 파일에서는 코드 커버를 통해서 어떤 테스트 코드들이 생성이 되었고 각 테스트 코드별 커버리지가 얼마나 향상되었는지를 확인하실 수 있습니다. 두 번째로 생성되는 레포트는 커버리지 XML인데요. 커버리지 XML에서는 각 파일의 커버리지를 확인하실 수 있습니다. 뿐만 아니라 각 파일별로 스테이트먼트, 미싱, 익스클루디드 커버리지를 확인하실 수 있습니다. 이제 실제 데모를 보여드리도록 할 텐데요. 이번 데모는 기존과 연동해서 코드 커버를 사용하는 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 여기서 사용할 기도는 Git 레포지토리 관리, 이슈 관리, CI/CD 기능을 갖춘 올인원 데브옵스 플랫폼입니다. 기도는 적은 리소스로 빠르고 안정적인 서비스를 제공하는 Git 플랫폼입니다. 제가 오늘 사용하게 될 기존의 레포인데요. 미리 빌드 파일을 구성해 놓았고 사용할 테스트 코드도 업로드해 둔 상태입니다. 그리고 해당 레포를 로컬에서 지금 클론을 받아 놓은 상태입니다. 한번 현재 테스트 커버리지를 확인해 보도록 하겠습니다. 68%가 토탈로 나오고 앱.파이는 61% 커버가 되어 있다고 나옵니다. 그러면 여기서 코드 커버를 사용해서 커버리지를 개선해 보도록 하겠습니다. 명령어를 입력하게 되면 제가 현재 지금 설정으로는 GPT를 사용하고 있습니다. GPT가 제 코드에 맞춰서 테스트 코드들을 생성하고 실행해서 커버리지를 향상시키는 작업을 하게 됩니다. 이렇게 작업이 끝나면 이렇게 테스트 리저트 HTML과 커버리지 XML 파일이 나오게 됩니다. 먼저 테스트 리저트 HTML 파일을 확인해 보도록 하겠습니다. 테스트 리저트 HTML 파일을 확인하시게 되면 이렇게 이번 실행에서 해당 플러스가 앞에 붙은 테스트 코드들이 추가가 되었고 이 테스트 코드 추가를 통해서 커버리지를 앱.파이는 75%, 그렇게 해서 토탈 84%로 향상을 시켰다라는 정보를 확인하실 수 있습니다. 다음으로는 이제 XML 파일을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 이렇게 확인하시게 되면 앱.파이와 테스트 앱.파이 이렇게 두 개를 확인하실 수 있는데 앱.파이의 커버리지 75%, 테스트 앱의 커버리지 100%. 그리고 파일뿐만 아니라 펑션 단위라든지 클래스 단위로 커버리지를 확인하실 수도 있습니다. 클릭하시게 되면 펑션, 제가 방금 클릭한 펑션대로 바로 이동을 해서 해당 펑션에 대해서 확인하실 수가 있습니다. 이제는 코드 커버를 기존에서 연동해서 한번 해보는 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 새로운 코드를 한번 추가해서 커버리지를 맞춘 다음에 기존에서 코드 커버를
한번 실행해 보도록 하겠습니다. 새로운 코드를 추가했을 때 커버리지는 app.py가 40%까지 떨어지는 것을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 기존에 푸시를 하게 되면 제가 방금 생성한 데모 브랜치를 확인하실 수 있고, 이제 풀 리퀘스트를 생성해 보도록 하겠습니다. 메인을 타겟으로 하고 데모에서 머지가 되게끔 이렇게 생성을 하게 되면 바로 여기 잡스에서 빌드가 돌아가고 있는 것을 확인하실 수 있는데요. 이 빌드는 제가 작성해 놓았던 빌드 스펙에 따라서 진행이 되게 됩니다. 이 빌드는 메인 브랜치를 타겟으로 했을 때 풀리퀘스트가 생성되거나 업데이트 됐을 때 해당 빌드가 실행되게끔 설정을 해 두었습니다. 이게 빌드 과정이 조금 오래 걸려서 이전에 빌드했던 거를 보여드리자면, 지금 체인지스까지밖에 탭이 없는데, 이제 빌드가 완료된 빌드 창을 보시면 테스트 코드, 코드 커버리지, 토탈 커버리지 이렇게 3개의 탭이 새로 생긴 것을 확인하실 수 있습니다. 이 탭은 각각 이전에 보았던 테스트 리저트 HTML 파일을 굳이 파일을 찾아서 열 필요 없이 해당 빌드 탭 안에서 확인할 수 있게끔 제가 이렇게 퍼블리시 해 두었고요. XML 파일도 똑같이 번거로움 없이 한 빌드 탭 안에서 확인할 수 있습니다. 그리고 해당 빌드를 통해서 얼마만큼 커버리지가 됐는지도 한눈에 확인하실 수가 있습니다. 방금 데모로 보여드린 기능 이외에도 코드 커버에서 더 다양한 옵션들을 제공하고 있는데요. 먼저 브랜치 간에 변경된 사항에 대한 테스트를 생성해서 전체 테스트 수트를 다시 실행하지 않고도 새 코드가 철저히 테스트 되었는지 확인할 수 있는 옵션, 그리고 보고서에 포함된 모든 파일의 커버리지를 개선하는 테스트를 진행하는 옵션이 있습니다. 그리고 데이터베이스 연결로 사용이 가능한 옵션이 있는데요. 현재 데이터베이스 연결로는 SQLite만 사용이 가능한데, 데이터베이스 연결을 통해서 이제 테스트에 대한 결과를 데이터베이스에 저장하고 확인할 수 있는 기능입니다. 마지막으로 제공하는 옵션은 커버리지 보고서를 AWS와 연결해서 확인할 수 있는 기능입니다. 마지막으로 앞으로의 코드 커버에 대해서 목표에 대해 소개해드리면서 이번 세션을 마쳐보도록 하겠습니다. 코드 커버의 첫 번째 목표는 고급 AI 기반 테스트 생성인데요. 그중 다양한 프로그래밍 언어에 대해 테스트 생성하기와 테스트 불안정성을 확인하는 목표는 완료되었고요. 앞으로는 다양한 테스트 시나리오를 처리할 수 있는 능력과 테스트 중인 코드에 대한 동작 분석을 생성하고 그에 따라 생성하는 기능을 추가할 예정이라고 합니다. 해당 목표들을 완수하면 코도는 고차원적인 테스트를 생성하고 수행할 것으로 기대됩니다. 다음의 목표로는 더 많은 테스트 생성 문제들을 해결하는 것인데요. 이를 위해서는 풀리퀘스트 체인지 셋에 대한 새로운 테스트를 생성하는 것과 전체 코드 베이스들을 실행하여 기존 테스트 수트를 지속적으로 향상시키는 기능을 추가할 예정이라고 합니다. 코드 커버의 마지막 목표는 사용성 개선인데요. 앞으로 더 다양한 기 플랫폼들을 지원하고 데이터베이스, API, 오픈 텔레미트리와 통합해서 테스트 관련 인풋, 아웃풋을 자동 추출하는 기능과 설정 파일 추가로 사용자 편의성 향상이 예정되어 있습니다. 앞으로의 코드 커버는 사용성 극대화와 함께 다양한 개발 환경과 원활하게 통합돼서 AI 기반 테스트 자동화를 원하는 더 많은 사용자들의 선택을 받을 것으로 예상되는데요. 앞으로의 코드 커버도 많은 관심을 가져주시길 바랍니다. 이상 코드 커버에 대한 세션을 마치겠습니다. 다음 세션은 또 다른 코드 커버리지 도구인 CTC++의 주요 기능을 살펴보고 코드 커버와의 비교 분석이 준비되어 있습니다. 그럼 잠시 뒤에 다음 세션을 시작하겠습니다. 감사합니다.
네, 이번 세 번째 세션에서는 코드 커버리지 도구인 CTC++에 대해 소개해드리고 앞에서 살펴보셨던 코드 커버와의 자세한 비교를 통해서 각 도구를 적절한 목적에 맞게 활용할 수 있는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 진행 순서는 먼저 베리파이 소프트사의 테스트웰 CTC++에 대해 소개해드리고 CTC++의 기능 데모, 그리고 CTC++와 코드 커버를 비교해보는 순서로 진행하겠습니다. CTC++에 대한 소개입니다. 화면을 보시면 CTC++와 관련된 몇 가지 키워드를 확인하실 수가 있는데요. C와 C++ 코드 커버리지 레벨, 인베디드 소프트웨어와 같은 키워드가 보입니다. 화면 아래에서는 CTC++가 어떠한 도구다라는 것을 확인할 수가 있는데요. CTC++는 C 및 C++용 코드 커버리지 분석 도구로 일반 어플리케이션 소프트웨어뿐만 아니라 인베디드 소프트웨어의 코드 커버리지 측정도 지원해서 산업 안전 표준에서 요구하는 모든 커버리지 수준을 제공하는 커버리지 분석 도구다라는 것을 확인하실 수가 있습니다. 도구 기능에 대해서 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. CTC++는 최고 MCDC나 멀티 컨디션까지의 높은 수준의 코드 커버리지 레벨 측정을 지원하며 다양한 산업 안전 표준의 요구사항을 준수할 수 있도록 도움을 줍니다. 그리고 다양한 컴파일러와 크로스 컴파일러 등을 지원을 하고 있고요. 인베디드 환경을 지원하는데 그 중에서도 메모리가 극한적으로 작은 환경을 포함해서 다양한 타겟 소프트웨어의 코드 커버리지를 분석할 수 있도록 지원한다고 되어 있습니다. 그리고 이제 테스트 진행 중에 사용자가 원하는 시점에 특정 측정 결과를 보관한다든지 특정 포트를 통해 다른 장비로 측정 결과를 공유할 수 있는 등의 아주 유연한 커버리지 측정 결과 보관 및 공유 옵션을 활용할 수가 있습니다. 그리고 UI가 CLI 기반으로 되어 있다 보니까 간단한 명령어로 손쉽게 사용이 가능하고 다양한 외부 도구와의 연동도 용이하게 할 수가 있습니다. 옆에 보이는 화면에 커버리지 결과 리포트인데요. 보시는 것처럼 코드 레벨에서 상세한 커버리지 결과 리포트를 제공합니다. 이어서 간단하게 제품 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 데모에 사용될 예제는 랜덤으로 주사위 2개를 던져서 값을 표시하는 아주 간단한 코드인데요. 지금 보시는 것처럼 C 파일 하나로만 이루어져 있는 단순한 소스입니다. 이 코드에 대해서 테스트를 수행해서 커버리지를 측정하려면 먼저 CTC++ 코맨드를 사용해서 코드를 컴파일해야 됩니다. 이와 같이 CTC 또는 CTC-랩 명령과 옵션을 평소에 사용하시는 컴파일 명령 앞에 추가하는 방식으로 컴파일을 진행을 합니다. 이렇게 되면 CTC 프로그램이 컴파일 과정에 관여를 하게 되어서 컴파일이 완료되면 보시는 것처럼 커버리지 측정이 가능한 바이너리 파일과 함께 mon.sim이라고 하는 파일이 생성이 됩니다. 이 mon.sim 파일은 잠시 후 보여드릴 결과 리포트를 생성하기 위한 기준 파일로 활용이 되는데요. 컴파일을 진행한 소스코드 정보를 가지고 있습니다. 바로 이어서 예제 프로그램을 실행을 시켜보겠습니다. 데모 앱이 아주 간단한 기능을 가지고 있는데 일반적인 상황에서는 이때 미리 작성된 테스트 케이스에 따라서 테스트를 수행하는 과정이라고 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이렇게 프로그램 결과가 출력이 되고 이때 파일을 확인해 보면은 mon.dat라는 파일이 만들어진 것을 보실 수가 있습니다. 이 파일이 이제 커버리지 측정 결과를 가지고 있는 파일인데요. 지금 이제 측정하는 과정을 보면은 작성된 테스트 케이스에 따라서 테스트를 수행했을 때 이 커버리지가 어느 정도 나오는지를 측정을 해서 테스트 케이스가 얼마나 잘 작성되었는지 그리고 테스트 케이스의 품질을 측정하기 위한 지표로 활용을 할 수 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 지금 확인하신 것처럼 보통 mon.dat 파일은 CTC++를 통한 빌드로 만들어진 앱이
실행 후 종료될 때 이렇게 생성이 됩니다. 만일 다른 시점에 결과 파일을 생성하려면 결과 파일을 생성하는 코드를 직접 소스 코드에 추가하는 등의 방식으로 특정 주기 또는 특정 동작을 수행할 때 결과 파일이 만들어지도록 설정하는 것도 가능하고, 그리고 지금 예제와 같이 이렇게 호스트에서 바로 실행되는 앱이 아니라 특정한 환경을 가지는 타겟 장비에서 실행되어야 하는 앱을 위한 호타라는 옵션도 제공이 됩니다. 그리고 빌드 과정에서 이제 CTC의 기능이 추가가 되다 보니까 원본 바이너리에 비해서 바이너리 사이즈가 증가될 수가 있고, 그리고 이렇게 만들어지는 결과 파일에서도 일정 용량을 차지하게 되는데요. 사용할 수 있는 메모리가 아주 제한적인 인베디드 장비에서도 이러한 측정을 진행할 수 있도록 결과 파일을 다른 장비로 전송하거나 아니면은 바이너리 크기 증가, 용량 활용을 최소화한 비트 커버라는 옵션도 제공을 하고 있습니다. 네, 그럼 이어서 커버리지 측정 결과를 확인해 보도록 하겠습니다. 커버리지 측정 결과는 데모 과정에서 생성됐던 원점신과 원점.dat 파일만 있으면 언제든지 레포트로 생성이 가능합니다. 네, 생성된 HTML 리포트입니다. 저는 HTML로 이제 생성을 했는데요. 이 밖에도 결과를 다른 도구와 연동하기 위해서 XML 형식이나 또는 CSV나 마크다운 포맷 이런 것들로도 리포트 출력이 가능합니다. 예. 생성된 리포트를 확인해 보면 먼저 전체적인 커버리지가 퍼센테이지로 표시가 됩니다. 예. 이때 리포트 생성 과정에서 적용한 커버리지 측정 레벨에 따른 결과가 나타나게 되는데, 저는 지금 MCDC 측정 방식에 따라 리포트를 생성하도록 옵션을 사용했습니다. 예. 여기서 말하는 측정 레벨에 대해서는 잠시 후 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 예. 그리고 이제 이와 같이 코드 레벨에서 아주 자세하게 결과를 확인할 수 있다는 것을 보실 수가 있습니다. 결과에서 붉은색으로 표시되는 부분은 테스트가 커버하지 못한 부분을 의미하고, 초록색 부분이 테스트로 커버된 코드를 나타냅니다. 그리고 앞에 숫자는 이 코드가 실행된 횟수를 보여줍니다. 그래서 예를 들면은 데모 앱을 방금 실행을 할 때 이 1과 3을 표시하는 부분은 실행이 되었고, 여기 2를 실행하는 부분은 실행이 되지 않았다라는 것을 이렇게 코드 레벨에서 자세하게 확인을 할 수가 있습니다. 네. 그럼 이전 세션에서 살펴봤던 코드 커버와 방금 보신 CTC++를 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 먼저 사용 방식에 따른 비교입니다. 두 도구가 모두 이제 코드 커버리지 도구인데 아주 다른 영역에서 활용되는 도구라는 것을 볼 수가 있습니다. 커버리지 측정 방식 같은 경우에는 코드 커버에서는 커버리지 측정 자체는 자코코나 파이테스트 같은 외부 커버리지 측정 도구를 활용하게 되어 있습니다. CTC++는 방금 보신 것처럼 자체 빌드 래퍼를 활용해서 직접 소스를 컴파일해서 커버리지를 측정하는 방식입니다. 커버리지를 측정하기 위해 테스트를 정의하는 방식에도 차이가 있습니다. 코드 커버에서는 AI를 기반으로 테스트 코드를 자동으로 생성해서 해당 테스트에 대한 커버리지를 측정하게 되는 반면, CTC++에서는 테스트 관리자가 직접 수행할 테스트 케이스를 작성을 해야 됩니다. 테스트 수행 방식에 대한 차이인데요. 코드 커버에서는 테스트 코드를 실행하는 방식이다 보니까 컴파일 과정에서 테스트가 자동으로 수행이 되지만 CTC++에서는 테스트 담당자가 수동으로 테스트를 수행해야 되겠습니다. 그럼 두 도구의 기능에 대해서 조금 더 상세히 비교를 해보겠습니다. 우선 테스트 코드를 자동으로 생성하는 부분에 대해서는 코드 커버만 지원을 하고 있고요. 지원 언어에 대해서는 CTC++에서는 C와 C++ 위주로 지원을 하는 반면에 코드 커버에서는 파이썬이나 자바스크립트, 자바, 고 등 다양한 언어를 지원합니다. 인베디드 시스템에 대해서는 코드 커버에서는 지원하지 않고 CTC++에서는 호타나 비트커버 등의 옵션을 이용해서 지원을 하고 있습니다.
커버리지 측정 레벨에 대해서는 이 코드 커버에서는 측정 도구에 따라서 약간씩 다를 수 있지만 대체적으로 펑션, 스테이트먼트, 디시전 레벨까지 커버리지를 지원합니다. CTC++는 MCDC나 멀티 컨디션 등 높은 레벨의 커버리지 측정까지 지원을 하고 있습니다. 그 아래는 이어지는 내용인데요. CTC++가 이제 높은 수준의 커버리지 측정을 지원을 하다 보니까 ISO 2616이나 DO178C 같은 각종 산업안전 표준을 준수하는 데도 도움을 줄 수가 있게 되어 있습니다. 여기서 커버리지 측정 레벨과 관련된 용어들이 나왔는데요. 이 측정 레벨에 대해서 조금 더 자세히 이야기를 해보겠습니다. 먼저 펑션 커버리지는 테스트 과정에서 함수가 호출되었는지 여부를 측정하고 스테이트먼트는 각각 명령문이 실행되었는지 측정하는 아주 단순한 방식입니다. 디시전 커버리지는 코드상의 조건문 분기가 참인 경우와 거짓인 경우를 모두 평가하였는지를 측정하는 방식이고, 컨디션 커버리지는 복합적인 조건을 가진 조건문이 있을 때 각 개별 조건을 참과 거짓으로 평가하였는지를 측정합니다. MCDC는 복잡한 조건문 내 개별 조건이 전체 조건문의 결과를 독립적으로 결정할 수 있는지를 계산해서 조건에 만족하는 분기를 평가했는지 측정하는 방식입니다. 설명이 약간 어려운데요. 아래에 보이는 멀티 컨디션 레벨이 복잡한 조건문에서 나올 수 있는 모든 분기 경우의 수를 전부 평가했는지를 측정하는 방식이다 보니까 이 나올 수 있는 경우의 수가 너무 많아질 수가 있습니다. 그러다 보니까 MCDC는 합리적으로 테스트가 필요한 조건 분기를 조금 줄일 수 있는 방식이다라고 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 앞에서 설명드린 내용처럼 CTC++에서는 MCDC나 멀티 컨디션과 같이 높은 수준의 커버리지 측정 레벨을 모두 지원을 하고 있습니다. 그럼 마지막으로 각 도구를 사용 목적에 따라서 비교해 보겠습니다. 코드 커버를 먼저 살펴보면 주요 목적은 테스트 자동화의 코드 커버리지 향상을 위해 사용한다라고 말할 수가 있겠습니다. 개발 단계적으로 봤을 때 개발 초중반의 단위 테스트 과정에서 주로 사용이 되는 도구고요. 핵심 기능은 AI를 기반으로 테스트 코드 자동 생성을 통해서 테스트를 보완해 주는 데 있다고 되어 있습니다. 그리고 주요 적용 분야는 이제 상대적으로 웹앱이나 일반 애플리케이션 이런 분야에 조금 더 적합하다라고 볼 수가 있겠습니다. 테스트웰 CTC++입니다. 주요 목적은 작성된 테스트 케이스의 품질을 검증하거나 각종 산업 인증을 준비하기 위해 사용하실 수가 있습니다. 그리고 개발 단계에서는 주로 개발 중후반, 테스트 및 검증 단계에서 활용이 되겠습니다. 핵심 기능은 다양한 소프트웨어 환경을 지원하거나 산업안전 표준 준수를 지원하는 데 있고, 그러다 보니까 주로 이제 인베디드 환경이나 산업안전 인증이 필요한 분야에 특화된 도구다라고 말할 수가 있겠습니다. 그래서 여기까지 동일하게 코드 커버리지 측정을 위해 사용되는 두 도구인 코드 커버와 CTC++를 한번 비교를 해보았는데요. 두 가지 도구가 사용성 측면에서는 큰 차이가 있는 만큼 오늘 보신 내용을 참고하셔서 소프트웨어 각 분야에서 목적에 맞게 각각의 도구가 적절히 활용이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 설명드린 코드나 CTC++에 대해 관심이 있으시거나 더 궁금하신 내용이 있으신 경우에는 저희 슬랙슨 홈페이지를 통해서 문의가 가능하니 많은 문의를 부탁드리겠습니다. 그럼 오늘 세미나를 여기서 마치도록 하겠습니다. 오랜 시간 참여해 주셔서 감사합니다.